नमस्कार दर्शक बंधु मु नेकी आसी आज सकालर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध लाइक सब्सक्राइब करने चलतु खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर अयोग्य आवास हिताधिकारी धरिब एआई आवास किंबा अंत्योदय घर करते एक्शन नियाजिब पुंजीपति घर नहीं कार्यानुष्ठान ग्रहण करा एनी सूचना जारी कले पंचायत राज मंत्री रवि नायक। आसंता नवेम्बर मासरू आरंभ हेब पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया पर्याय क्रमे लोकंकु दियाजिब आवास घर एनी ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक सूचना देइछंती। परवर्ती खबर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांक बड़ सूचना प्रति महिला वार्षिक 10,000 टंका सहायता राशि सुभद्रा योजना माध्यम प्रदान करा जाउची। जे महिला माने सुभद्रा टंका पाई नाहांती सेमानंकु टंका मिलिबो एनी सूचना प्रदान करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिसंती जे अनेक योग्य हिताधिकारी टंका पाइबार वंचित होइसंती। काहीकि वंचित हेले राशन कार्ड सेमानंकर अछि कि नाही ताहा समीक्षा हेबो। पूर्वरु टंका पाइथिले एबे दुईटी जाक किस्ती कटि जाइची एका बेलके सेमानंकु दुईटी किस्तीर टंका मिलिबो बोली सूचना देइसंती। परवर्ती खबर मोहन सरकार आनिले नुआ ईवी पॉलिसी 31 डिसेंबर 2030 जाए ईवी पॉलिसी बलवत्त रहिबो। 2030 सुधा 50% ईवी राज्य रे गोडावाकु लक्ष्य रखिसंती राज्य सरकार। 3 चकिया पई 20,000 प्रोत्साहन देबे सरकार। 4 चकिया ईवी पई 1,50,000 टंका प्रोत्साहन सरकार देबे बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे 21तम किस्ती पई अपेक्षा करिथिबा कृषकंक पई बड़ खबर। नवेम्बर रु आरंभ करी मार्च पर्यंत एही किस्ती सीधा सलक आपणक बैंक खाता रे पहुंचिबो। प्रत्येक पंजीकृत कृषकंक 2,000 टंका लेखाए मिलिबो। जदि आपण इक्यूआईसी समाप्त होई नै किंबा भूल बैंक डिटेल्स थाए तेबे आपणक खाता रे टंका पहुंचिबो नाही। तेनु सतर्क हुअन्तु, तुरंत इक्यूआईसी करंतु। परवर्ती खबर राज्य सरकार 2036 सुधा ओडिशार विकास को शीर्ष रे पहुंचाबा पई लक्ष्य रखिसंती। ताकु नै राज्य सरकार गत 14 मास मध्य रे 11टी नूतन योजना कार्यकारी करिसंती। जेउथिरे सुभद्रा ठारू आरंभ करी वार्धक्य भत्ता परिमाण 3,500 टंका 80 वर्षर ऊर्ध्व को वृद्धि करिबा बोली लोकाभिमुखी योजना रही। परवर्ती खबर ओमफेड दुग्ध चाषी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा। ओमफेड दुग्ध चाषी लिटर पिछा 3 टंका अधिक पाइबे। खाउटी वृद्धि हेबाकु थिबा 4 टंकार 2 टंका सरकार बहन करिवे। राज्य सरकार एही अर्थ बहन करिवे बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना दैछंती। या द्वारा राज्य रे 2,50,000 दुग्ध चाषी उपकृत हेबे। परवर्ती खबर केंद्र सरकार देशर लक्ष लक्ष आशायी छात्र छात्री एक बड़ आसक्ति घोषणा करिसंती। एबे आर्थिक संकट जोगु पाठ पढ़ारे बाधा सृष्टि करुथिबा छात्र छात्री माने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना अधीन रे 10 लाख टंका पर्यंत शिक्षा ऋण नहीं पारिबे। एही निष्पत्ति सेही युवक मानक पई एक सुवर्ण सुजोग जे माने उच्च शिक्षार स्वप्न देखंती। परवर्ती खबर दिल्ली सरकार सरकारी स्कूल रे पढुथिबा पिलांक पई 20,000 टंका देबे। दिल्ली सरकार एने योजना आरंभ करिसंती। एही योजना अधीन रे सरकार किछि प्रकल्प कार्य करिबा पई 20,000 टंका पर्यंत सहाय्य करिवे। सरकारी स्कूल गुडिकरे पिला माननकु उद्योगी करिबा पई दिल्ली सरकार यह प्रस्तुति करिसंती। योजनार नाम न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम ऑफ विजन। स्कूल पिलांको नुआ चिंताधारा समस्या किपरि समाधान करिबा निज पादरे किपरि ठिया हेबा ताहा सिखाइबा एहार उद्देश्य। 8म और 12 श्रेणी पर्यंत पिला माननक पई प्रयोज्य हेबो एही योजना। परवर्ती खबर केंद्र कैबिनेट 36टी योजना को मिश्रण करी प्रति वर्ष 24,000 टंका व्यवहार सहित प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना को अनुमोदन करिसंती केंद्र सरकार। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यह घोषणा करिसंती। एही योजना मुख्यतः अमल परवर्ती संरक्षण वृद्धि करिबो, जलसेचन सुविधा उन्नत करिबो एवं कृषि उत्पादकता वृद्धि करिबो। एही कार्यक्रम 1.7 कोटी चाषी उपकृत हेबे बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर महिला माननकु आर्थिक दृष्टि सशक्त करिबा एवं सेमाननकु आत्मनिर्भरशील करिबा लक्ष्य रे केंद्र सरकार एक अभिनव योजना चलाउछंती जहार नाम हेउछि लक्षपति दीदी योजना। एही योजना माध्यम रे महिला माने निजर व्यवसाय आरंभ करिबा किंबा निजस्व काम आगे नेबा पई 5 लाख टंका पर्यंत ब्याज मुक्त ऋण पाई परिबे। लक्षपति दीदी योजनार मुख्य उद्देश्य हेउछि महिला माननकु आर्थिक स्वाधीनता प्रदान करिबा एवं सेमाननकु निजर व्यवसाय आरंभ करिबा पई प्रेरणा देवा। परवर्ती खबर राज्य राजधानी भुवनेश्वर रे अंडरग्राउंड मेट्रो को नै एक बड़ खबर सामना को आसीछि। एने आईन पूर्त अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना जारी करिसंती। से कहिसंती भुवनेश्वर रे एलिवेटेड मेट्रो हेबनी अंडरग्राउंड मेट्रो नै योजना चलीछि। नगर उन्नयन विभाग एने योजना प्रस्तुत करुछि। परवर्ती खबर समृद्ध ओडिशा 2036 पई संकल्प एने पीएम मोदी को आगरे दाबी रखिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 500 बिलियन अर्थनीति आडकु आगौछि ओडिशा। मुख्यमंत्री कहिसंती 1.5 लाख पदवी पूरण पई पदक्षेप निया जाउछि। सुभद्रा योजना गेम चेंजर होइछि। 1 कोटी महिला को 10,000 कोटी टंका मिलिछि। सबु पंचायत रे खोलिबो गोदावरी आदर्श विद्यालय मध्य बोली सूचना दैछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିବ 1000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍। ଦେଶରେ ଏବେ ଲାଚଲ କରୁଛି 14,329ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍। ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଚଳାଚଳରେ ଦେଶରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 450ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1000 ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। 31 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିଲା। 125ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କପା ଉପରୁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ସମୟସୀମା ସରକାର ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗତ 19 ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ବୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କପାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଜାତୀୟ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସୁରକ୍ଷିତ କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ବିଏମ୍ସିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା। ଗଣନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ ସଫେଇ କର୍ମୀ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଣନା ଶେଷ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଗହମ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ପୂର୍ବରୁ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପାଇଁ ମାଗଣା ରାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଜନଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜିଲ୍ଲା ସବଡିଭିଜନ ତହସିଲ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ସୀମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯାହା ଆଗାମୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶସ୍ୟରେ ଅଧିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାର ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ 45,000 ଶିକ୍ଷକ। ସେଥିରୁ 40,000 ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦିଆଯିବ। ସିଷ୍ଟମ୍ୟାଟିକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର SC/ST ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 24% ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସମସ୍ତ ଜନଜାତି ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଭିତରକନିକାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ। ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ମାଠ ଡିଆଁ ଓ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବାହାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଡିଆଁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଡିଆଁ ଓ ବାଲି ଡିଆଁରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ସୂଚନା। ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିବା। କେଉଁ ଯୋଜନା କଲେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜରୁରୀ। ଏପରି ହେଲେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଜେଡି ଗଡ଼ ମାଡ଼ୁଛି ବିଜେପି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଦଖଲ କରି ଚାଲିଛି ବିଜେପି। କୋରାପୁଟରୁ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝରରୁ କଟକ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଏ ସବୁଠି ଭାଙ୍ଗିଛି ବିଜେଡି ଗଡ଼। ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 14ଟି ବ୍ଲକକୁ ଦଖଲ ନେଲାଣି ବିଜେପି। ଏ ତାଲିକା ଆହୁରି ଲମ୍ବିବ ବୋଲି ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି। 2027 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଳ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି ବିଜେପି।
ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ନେଇ ବିଜେପି ଦଳରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବଢିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢିବ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା। ଆଉ ସପ୍ତାହେ ବଢାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲା କୁକୁର ମାନଙ୍କର ଗଣନା କରିବେ ସରକାର। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଗଣନା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ହେବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 7 ଲକ୍ଷ ବୁଲା ଓ 64,000 ପୋଷା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ବୁଲା କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖାଇବା ନ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯିବ ସଚେତନ। ହିଂସ୍ର ଓ ଜଳଜାତଙ୍କ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କୁକୁରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗସ୍ତ କରିବ। କାହିଁକି ସେମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ତାହାର ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀର ଜୀବନରେଖା ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନରେ ଭଡ଼ା 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 4 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନରେ ସର୍ବାଧିକ 5 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ମେଟ୍ରୋ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତୃତୀୟ ଟର୍ମିନାଲ ହେବ। 10 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଶର ଅନେକ ଛୋଟ ସହରରେ ବିମାନବନ୍ଦରର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍କିମରେ 350ଟି ନୂଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେବାର ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସେ ଏବେ ଭାରତ କୋଚ୍ ଭୂମିକାରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚ୍ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର T20 ଲାଗି SA20ର ଆଗାମୀ ସିଜନ ପାଇଁ ପ୍ରିଟୋରିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଖାଦେବେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ସେହବାଜ ସରିଫ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ରହିବେ। ପାକିସ୍ତାନର ଖବରକାଗଜ ଡନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାର 8ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂତନ ଜିଏସଟି ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ଏବଂ 4ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଚୀରରୁ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ 130ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଆରଏସଏସ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଆଇନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଚୋରାଚାଲାଣ ଓ ନିଶା ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପରିସରକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଡ୍ରପ୍ ଫ୍ରି କରିବାକୁ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ନୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରି ଚଢ଼ାଉ ତଦନ୍ତ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିବା ଓ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଓ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବୀ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଣୀ ସତର୍କ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଖୁଆପଦରଠାରେ ବୈତରଣୀ ସ୍ଥିର ରହିଛି।
ରହିଛି। ରାଜଘାଟ ମଥାନୀରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସାମାନ୍ୟ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି। ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 64 ଗାଁ 14 ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟା ଜନିତ ମୃତାହତ ଖବର ନାହିଁ। ବେଶୀ ସମୟ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାପ ବିପଦ ରହିଛି। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପୁଲିସକୁ ଘର ଜଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣି ଛାଡୁ ଛାଡୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କିନ୍ତୁ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ 2028 ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଲାଗୁ ହେବ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଏବଂ ଇସ୍ପିତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର 100ତମ ବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ 3 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ଶେଷ ଦିନରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପରେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାଜପା ଏବଂ ସଂଘର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନେତାମାନେ 75ତମ ବୟସ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନିଅନ୍ତି। ମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବେ କହିନାହିଁ ଯେ ଅବସର ନେବି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି 75 ବର୍ଷରେ ଅବସର ନେବା ଉଚିତ। ଆମ ସଂଘ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ଆଜି 11 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତକରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ 2014 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2014 ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଜନଧନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବରିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ। ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ସହ ବୀମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନଧନ ଯୋଜନା ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ କରିପାରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଗରିମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ନେଇ 600 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚୟନ କରାଯିବ। ଏମାନେ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜନାନ୍ଦଗାଁଓ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାଗଣାରେ ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଷୟରେ ରାଜନାନ୍ଦଗାଁର କଲେକ୍ଟର ସର୍ବେଶ୍ୱର ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସହରର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ବିଲ୍ କୋଚିଂ ଅଭାବରେ ନ ରହୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଚିଂରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନିଧି ପିଏମ୍ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ଋଣ ଅବଧିକୁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ 7,332 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅଟୋ ପୁନର୍ଗଠନ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 50 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ନୀତି ସମେତ 1.15 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆବାସ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ଡିଏଫ୍ଏସ୍ ଉପରେ ମିଳିତ ଭାବେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଡିଏଫ୍ଏସ୍ର ଭୂମିକା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସହଜ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2030 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସିଡବ୍ଲିଚ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭାରତ ନିଲାମୀରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ବିଡ୍ ଦାଖଲ କରିବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଭାଗ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆୟୋଜକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏସ୍ସିଏ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାରତର ବିଡ୍ ଆୟୋଜନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଦାନ ସହାୟତା ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବିକାଶ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହଜ
ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ କେବଳ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଭ କରିଛି ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ସହଜ ହୋଇପାରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାରତୀୟ ଅନୁସାରରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ନିଜର ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଯୁବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଓ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହ ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପ୍ରଥମ BSLV ରକେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘରୋଇ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବୟାନବାଜି ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାର ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଡ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଉପରେ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରେଡ୍ଡୀ ନକ୍ସଲବାଦକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ସଲୱା ଜୁଡୁମ ବିରୋଧରେ ରାୟ ଶୁଣାଇ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଦେଶରେ ଚରମପନ୍ଥୀ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ 2020 ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାରର ଗୟାରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଗୟାର ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ବିହାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି। ଏହା ବିହାରର ଶିଳ୍ପକୁ ମଜବୁତ କରିବ ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିହାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ଶରୀଫ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଭାରତକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ବିହାର ଦେଶ ପାଇଁ ଢାଲ ହୋଇଛି ଠିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 2025 ପାଇଁ 380ଟି ଗଣପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଫଳରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। 2023ରେ ମୋଟ 305ଟି ଗଣପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବେଳେ 2024ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 375କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କଙ୍କସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପାର୍ବଣ ଜନିତ ଯାତ୍ରା ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ସର୍ବାଧିକ 297ଟି ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପରିଚାଳନା କରିବା ଓ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ 56ଟି ଗଣପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କଙ୍କସ ରେଳବାଇ ଏବଂ KRCL 6ଟି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ 22ଟି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।